ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል ሰላምታችን ከያላችሁበት ድረሳችሁ ያለን የኢቢኤስ ሳምንቱ አርብ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የሰይፈ ነበልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ተናስተልኝ እንደምጉላችኋል ዜና እናስተማለን ከመከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የወጣው መረጃ እንደሚያስረዳው በአስቸኳይ ህግ ስልጠና እንዲወስዱ ትዕዛዝ ተላልፏል ከኮሎኔል ማረግ በላይ ያላቸውና የጦር መኮንኖች የህግ ትምህርት የሚሰጣቸው ሲሆን የታዘዙትን ብቻ እንዲያደርጉ የሚመክር ትምህርት እንደሆነ ተጋልጧል የአየር ኃይል የጦር አለቃ አደም መሐመድ የወያኔው የምድር ጦር አዛዥ የጦር አለቃ ሐሰን ኢብራሂም የስልጠናው ተካፋይ እንደነበሩ ሲታወቅ በጦር ውስጥ ተቃውሞ ቢነሳ እንዴት አድርገው ማጥፋት እንደሚቻል የሚያስረዳና የሚገልጽ ትምህርት እንደነበረ ታውቋል ይህ ስልጠና ወደ ተራ ወታደር ሁሉ እንደሚዘልቅ እየተገለጸ ይገኛል በተያያዘ ዜና በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች በወያኔው ተወላጆች ክትትል እየተደረገባቸው እንዳለ በመረዳት ተቃውሟቸውን እየገለጹ ይገኛል የኦሮሞ ወታደሮች ዛሬም እንደሆነ ተቃውሟችንን ማሰማታችን አይቀርም ሲሉ እየገለጹ ይገኛሉ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሞ ተማሪዎች ወያኔ አስርጎ ባስገባቸው ፖሊስና በግቢው ዩኒቨርሲቲ በሚገኙ ፖሊሶች ከፍተኛ ወከባ እየተፈጸመብን ይገኛል ሲሉ ለዝግጅት ክፍላችን ገለጹ ሮብለት 16 2014 ዓ.ም ጨለማን ተገን ያደረገው የዩኒቨርሲቲው ፖሊስ የመብት ጥያቄ ባነሱ የኦሮሞ ተማሪዎችን ሲተናኮል አምሽቶ አምስቱን የኦሮሞ ተማሪዎች መብት ጥያቄ ያነሱትን ለማሰር ሲሞክር ተማሪዎች ተቃውሞ አምስቱንም ሊያስፈቷቸው ችለዋል ኦሮሞ barattoota gaaffii mirgaa gaafatan keessa barattoota ፖሊሲ mooraa yuunivarsiitii Jimmaa nama Khalid Abbaa Tamaam jedhamuun barattoonni lama guyyaa kaleessaatti kan isaan qabamanii barattoonni sadii barattoonni afur guyyaa har'aati kan isaan qabamanii barattoonni kun yeroo isaan qabamanitti saatii booda saatii 8 booda qabamanii waajjira poolisii mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessa jirutti akka geeffamaniin barattoonni gamtaadhaan ka'anii barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa keessa barachaa jiran akkamitti barattoonni keenya maaliif qabamu gaaffii nuti gaafanne ifatti gaaffii mirgaaf gaaffii dimokiraasiiti jechuudhaan gaafa barattoonni baay'atanii waajjira poolisii marsuudhaan barattoota kana atatamaan gadhiistan taanaan rakkoo guddaatu uumama jechuudhaan barattoonni gaaffii isaanii itti fufuudhaan naqanii gaafatanii waajjirri poolisii mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti argamu barattoota sana atatamaan gadi gadhiisuu danda'eera barattoonni kun kanneen guyyaa har'aa kanaa fi guyyaa kaleessaa barattoota lama guyyaa har'aa immoo barattoonni afur kanneen poolisii mooraa keessatti to'ataman barataa Ibsaa Nagaasaa barataa Galana Ababa barata Moibon barata Zabbana Tamasgen barata Abdi barata Israel barattoonni dhaman kun barattoota Oromooti barattoonni kun guyyaa torbee darbe keessa gaaffii mirga kabajamuu uummata Oromoo fi gaaffii barruu garaagaraatiin abashonni ilmaan Oromoo arrabsaa jiran maaliif arrabsamna jechuudha waan gaafatanii fi gaaffii mirgaa waan gaafataman qofaaf humna poolisiitiin dararamaa jiraachuun hubatamee jira መልካም እንግዲህ እንደገለጽከው ተማሪዎች ተይዘው እንደነበረና ተማሪዎች ራሳቸው እናንተን እንዳስፈቷችሁ ነው እየገለጽክ ያለኸው የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የኦሮሞ ተማሪዎች የመብት ጥያቄ አነስታችሁ እየጠየቃችሁ እንዳለ ይታወቃል ያቀረባችሁት ለዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ያስገባችሁት ደብዳቤም እንዳለ ይታወቃልና መልስ አገኛችሁ ምን ያላችሁት ኦኬ gaaffin keenya akka walii galaatti gaaffii lama kan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa bulchiinsa yuunivarsiitii Jimmaa kan ilaallatudha gaaffiiwwan kan mootummaa naannoo Oromiyaa fi qaama bulchiinsa olaanu kan gaafatudha sanaaf beellama gaafa guyyaa sanbata dhufutti beellamaan otoo jirruuti gidduutti barattoota dararuu fi barattoota doorsisuu barattoota irratti bilbilanii barattoota ni rukutamtu ni hidhamtu jedhanii barattoota doorsisuu irratti argamu barattoonni nuyi doorsoo kanaa fi wanta godhamaa jiru kanaatiif bakka hin kenninu gaaffiin keenya gaaffii mirgaati waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa dhufee gaaffii keenya nuuf deebisuu qaba bulchiinsi godina Jimmaa koomishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii keenya dhaggeeffachuu qabanii dhaggeeffatanii deebiitti nu kennuu qaban malee doorsisaan gaaffiin keenya ukkaanfamuu qabu sagaleen uummataas
ukkaanfamuu qabu sagaleen keenyas ukkaanfamuu qabu haga ammaatti nuti qabeenyatti hin buune mirga nama dhuunfaatti hin buune karaa nagaatiin gaaffii keenya dhiyeeffannee humni waraanaa nu jala dhaabbachuun jechuudhaan barattoonni ammallee diddaa isaanii dhageessisaatti jiru. Beellamni gaafa guyyaa sanbata xiqqaa jirus akkuma jirutti itti fufee jira. Barattoonni qophii guddaadhaan kan isaanii guyyichas eegaa jiranii kanumarraan ka'uudhaan barattoota Oromoo dura bu'anii barattoota ija qabanii barattoota qaroo ta'an doorsisuu irrattidha kan qaamni poolisii mooraa yuunivarsiitii keessa jiruu fi dhimmoota nageenyaa kan godinicha keessa jiran kanneen barattoota doorsisuu irratti argaman. መልካም እንግዲህ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነህ ከተማሪዎች ጋር ተገናኛላችሁ ኦሮሚያ በአሁን ሰዓት ምን ትመስላለች ሌላ ዩኒቨርሲቲም ረብሻ ወይም የነጻነት ጥያቄ እየተነሳ እንዳለ መረጃዎች አሉኝ አዳማ ምን ይመስላል በአሁን ሰዓት የአዳማ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል ያሉትም ሌሎችስ እስኪ ግለጽልኝ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ጋፊ ወልፈካታዳ ገኑቲ የኖ ኬኛ ገልፈኔቲን አሲቲ ዩኒቨርሲቲን ሄዱን ዩኒቨርሲቲን አካ ሳይንስ ቴክኖሎጂ አዳማ barattoonni Oromoo achirraa barachaa jiran gaaffii barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa kaasan gaaffii keenyadha jechuudhaan gaaffii sana kallattiidhaan kan isaan itti fufanii jiranii isaanillee iyyata galfatanii gaaffiin keenya deebii haa argatu sagaleen keenya haa dhaga'amu mirgi dimokiraasii mirgi namummaa nuti qabnuuf uummanni keenya qabu haa kabajamu uummanni keenya lafa isaa buqqa'uun qabu qabeenya isaarraa buqqa'uun qabu magaalaan Finfinnee uummata Oromootiif bu'aa barbaachisu kennuu qabdi to'annaa mootummaa naannoo Oromiyaa jalallee galuu qabdi kan jedhu gaaffiin isaanis kan kaasan gaaffiin keenya wal fakkaata akkasumas gara yuunivarsiitii Hawaasaa irraallee barattoonni Oromoo akkasuma haala kanaatiin kan isaan jiranii yuunivarsiitii Finfinneellee qophiin kun akkuma jirutti kan jirudha akkasuma yuunivarsiitiiwwan kanneen akka yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Wallaggaa yuunivarsiitii Mattuu illee qophiirra jiru gaaffiin keenya karaa nagaatiin deebii argachuu qaba gaaffii nuti karaa nagaa gaafachaa jirruuf deebiin rasaasa ta'uun qabu hidhaa ta'uun qabu dararaa ta'uun qabu jechuudhaan dargaggeessi Oromoo haala kanattidha kan inni jiru yuunivarsiitiin Harammayyaa illee akkasuma haala wal fakkaatu keessa amma Oromiyaan kan inni jiru Oromiyaa keessa sochiin jiru sochii kabajamuu mirga uummata Oromoo gaafachuu fi sochii gaaffii dhimma Finfinnee fi magaalota naannawaa Finfinnee jiran Finfinnee jala galchuudhaaf kan mootummaan deemaa jiru isa kanarratti barattoonni Oromoo bakka jiran hunda dargaggeessi Oromoo kan wal qabatee ka'aa jiru isa kana mormuudhaan መልካም እንግዲህ ከአዲስ አበባ ዙሪያ በካሉት የኦሮሞ ተወላጆች ከ20 በላይ ኢሜል ደርሶኛል እንግዲህ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች ወይም ተፈናቃይ ሊሆኑ የተዘጋጁት እየጠየቁ ያሉት እየተቃወሙም እንዳለ ይነገራል እነሱም እየገለጹት ያሉት በቀያችን እንሞታለን አግባብነት እንደሌለው ነው እየገለጹ ያሉት በአሁን ሰዓት ኦሮሚያ ምን ትመስላለች በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለውን እስኪ ምናልባት መረጃ ይኖርሃልና እስኪ ግለጽልን እና እንሰነባበት ኦኬ uummanni mtillee gamasaatiin naannawaa Finfinnee uummanni jiraachaa jiruu fi hojjettoonni mootummaa qotee bultoonni daldaltoonni hundumtuyyuu dargaggeessi uummanni baay'ee dammaqeera lafatu nurratti gurguramaa jira biyyatu nurratti gurguramaa jira biyya nurratti gurguriina jechaati jiranii warra biyya bulchaa jiranii illee takkaa kun seenaa biyya kana mootota dhufaa darbaa bitaa turan keessatti biyya dhaabiitti guyyaadhuma saafaa dhaabiitti biyya gurguruun kun ta'ee hin beeku haa ta'uyyuuti sirnoonni dhufaa darbanii haalli bifti qaamni warri bulchu qaamni isaanii addaa ta'u malee sirni jijjiiramaa dhufu homaa uummata keenyaaf jijjiirama hin qabu nurratti gurguraatti jiranii lafa nurratti gurguraatti jiran jedhee uummanni baay'eetti uummanni aaree ka'aa jira uummanni illee iyyachuutti jira. haalli jiru baay'ee gaariidha hojjettoonni mootummaallee amma sadarkaa hojii gadhiisuutti kan jiranitti jiru biyyi gurguramaa jira ta'e sirna kana keessa teenyee biyya too gurguramuu ilaaluurra biyya kana hojii dhaabnee sirna kanarratti finciluu qabna jechuudhaan haala gaarii irra sochiin jiru baay'ee uummanni baay'ee aaree ka'eera uummanni keessarratti falmachuutti jira. በጣም አመሰግናለሁ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለሰጠኸኝ ማብራሪያ እግዚአብሔር ይስጥልኝ Okay, thank you. Intini anafe tokko jira dararamaa jiran keessa. Barata falmata bayecha barata madisini waggaa shanaffaa barata guutasaa jaalata barata madisini waggaa shanaffaa
barataa sanyii doosaa barataa madiisni waggaa shanaffaa kanneen jedhamanillee bilbila isaanii irratti bilbiluudhaan ijoolleen kun intarnii ba'anii iddoo biraa jiru gaaffii kana keessa illee jiranii lafa isaan bakka biraa jiranitti ijoollee kana irratti bilbilamee ijoolleen kun dararamaa jiru ijoolleen kun waanuma Oromoo ta'anii fi waanuma dhugaa Oromoof waan dubbataniifidha barattoonni kunillee yeroo ammaa kana lafa isaan as yuunivarsiitii Jimmaan jirretti lafa isaan intarnii ba'anii jiranitti lafa sanatti illee bilbilaan doorsisaa jiranii. መልካም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ኦኬ ባየ ገለቶማስ እንደልፋዳ ሚያዝያ 7 2006 ዓመተ ምህረት ጧት ላይ ያልታወቁ ታጣቂዎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 28 ሰዎች አሳፍረው ይጓዝ በነበረው ከፍተኛ ተሽከርካሪ ላይ ተኩስ ተከፍቶ 9 ተሳፋሪዎችን ሲገድሉ 7ቱ ላይ ደግሞ ከቀላል እስከ ከባድ መቁሰል አደጋ ደርሷል። አካባቢው በወያኔ ፌደራል ፖሊስ ተከቦ እንደሚገኝም ታውቋል። የአካባቢው ነዋሪዎች የወያኔ ፌደራል ፖሊስ ጨለማን ተገን በማድረግ ቤት ለቤት አሳይ ያካሄደ ድብደባም እየፈጸመባቸው እንዳለ ተጋለጠ። ዜናው በዚያ በቃ። መልካም ቆይታ ከቀሪው ፕሮግራማችን ጋራ Lamiko damsa kabay, komo kona da kabay, gara ko tari kabatu kanina kasani madako baradiba, lubum baratameka. ድሮም አባቶች አዘውትረው የሚጸልዩት ነገር ነበር። አናግሮም አናጋሪውን ያዝልኝ ይላሉ። ታዲያ ዛሬ አናግሮ የሚያናግር አልጠፋም። Lubum baratameka, kanet warigame idame. አዲስ አበባ የኦሮሞ ምድር ነው የሚለውን ቀልድ ተው ሲሉን ሊመክሩን ተነሱ። ቀጠሉ። የኦሮሞ እሊቶች እስስትናቸው ሲሉ ተዛለፉ። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁም አይደለም የሚባለው። Anuroromia fenfenenu sarbanir. የኢሳት ቴሌቪዥን ጋዜጠኛና ስራ አስኪያጅ አቶ ፋሲል አይናለም ግራ ተጋብተው ሌላውን ህዝብ ግራ ለማጋባት ይሞክራሉ። ወትሮኑ የኦሮሞ ህዝብ መብት የማይዋጥላቸው የቀድሞው ስርዓት ናፋቂዎች ብዙ ቢቀባጥሩ አይደንቅም። የኦሮሞ ህዝብ መልስ ሊሰጣቸው ይገባል። Anuroromia fenfenenu sarbanir. Akawana bankamne. Akawangoda. በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሞ ልዩ ዞኖች በአዲስ አበባ ስር መስተዳድር ስር ገብተው ኦሮሞንም ሆነ አዲስ አበባን ሊያገለግሉ ሊጠቀሙባቸው ይገባል ሲሉ ወያኔዎች እየሰሩ እንዳለ ይነገራል። የኦሮሞ ተወላጆች ግን እንቢ አሻፈረኝ እንዳሉ ቀጥለዋል። በዚህ ላይ ትንታኔ እንዲሰጡን አቶ ኑቤ ብሩን ይቀርባሉ። ከዚህ ዜማ በኋላ እንግዳዬን ይቀርባሉ። መልካም ቆይታ። Akawango tangamne, akawambe kangamne, Oromo tufatani. Kundoaramo sabatan, kundoaramo sulultan, burayu bigalanine, nurra pudatani. Selas mal tujiba, biya damma fanani. Arras nu gurgurachuf laga godani selas mal tujiba biya damma fanani nu gurgurachuf laga godani.
ተወዳጁ ድምጻዊ ጃፋር ዩሱፍ አኛ ከማንበታችንን እንጠፋፋለን መሬታችንን ቆርጠን አንሰጥም እይ ደበርሲ እያላቀንቅኗል ተወዳጁ ድምጻዩን ደግሜ አመሰግናለሁ እንግዲህ አቶ ሉቤ ብሩ ቃለም ጥይቁን ፍቃደኛ ሆነው ስለቀረቡ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም ባድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ሉቤ ብሩ እንኳን ደህና መጡ እኔም አመሰግናለሁ እና በዙሪያ ያሉትን ሀገሮችንም ደግሞ ስለማውቀው ይሄንን ነገር እንዳብራራ እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ መልካም አቶ ሉቤ ብሩ በእውነት እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየተደረሰ ይገኛል የኦሮሞ ህዝብ ወደ ጥያቄ አመራለሁ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አሳንሰው የሚያዩ ጋዜጠኞችም ሆኑ የኢትዮጵያ አንድነት ጠባቂ ነን ባዮች ግራ ዘመን ፖለቲከኞች አሉ ስለዚህ እንደው ምን ይሉኝ ይሆን አቶ ሉቤ የአበሻ የተወረሰ ታሪካቸው ነው በደንብ የምናስታውስ ከሆነ ኃይለ ሥላሴ ካልጋው ላይ እስኪወርቅ ድረስ እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው የሚረብሹት ይሉ ነበር በዚያን ጊዜ ኃይለ ሥላሴ አካባቢ ያሉት በጣም ትንሽ ተማሪዎች ናቸው ብሎ ይናገሩ ነበር ይሄ ህዝብን ለማሳሳት ነው የሚመጣውን ጎርፍ ምንም ማረገኝም በጣም ትንሽ ነው ማለት ሞኝነት ነው ከዛ በኋላ የኦሮሞ ትግል አንድ ነገር ማወቅ ያለብን የተማረ ሰው የኦሮሞ የተማረ በቁጥሩ በሬሽዮ ልክ አይደለም በጣም ያነሱት ናቸው የተማሩት አሁን እዛ ውስጥ አንገባም ግን በጣም ትንሽ ናቸው የተማሩት ከዚህ በፊት ኦሮሞ ሳይማር እንደፈለጉ እነሱ ብዙ ጽሁፎችን ጽፎ በዚያ ጽሁፍ መሰረት አድርገው የውጪ ዜጎች መጥተው ከነሱ ጽሁፉን እየገለበጡ የተለያየ ዲግሪም አግኝቶበታል ይህ ጥቂት የኦሮሞ ተማሪ እድል አግኝቶ ዩኒቨርሲቲ ከገባ በኋላ የተጻፉትን የኢትዮጵያ ስም የተጻፉትን ጽሁፎች አይቶ ምክንያቱም ስለራሱ ሰፈር ነው የሚናገረው ሰውየው እዚህ ያለ በጽሁፉ ላይ ያለው ሌላ ነገር ነው ይሄንን ፈረንጁም ያገኘ አበሻ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ በሐሳብ የጻፉት ጽሁፎች ነበረ ስለዚህ ምክንያት በቁጥር ኦሮሞ በዚያን ጊዜም ትንሽ ነኝ ብሎ አፉን ዘግቶ አልተቀመጠም ምንድነው ያደረገ ራሱን ኦርጋናይዝ ማድረግ ራሱን እስቲ መጣየቅ
ኦሮሞ ምንነካ እንደዚህ ይለናል እኮ እዚህ ቦታ እንዲህ ይለናል እኮ እዚህ ቦታ እከለ የሚባለው እንደዚህ ብሏል በክፍልም ተማር መጻፍም የተጻፈ ግን በሰፈሬ እንደዚህ ነው የለም ገዳም በተለያየ መልክ ነው የሚያቀርቡት የኦሮሞ ህዝብ ያመጣጡን ግንድ በተለያየ መልክ ነው የሚያቀርቡት የኦሮሞ አባቶች አላሉም ኦሮሞ ራሱ ተማሪ ሆኖ ዩኒቨርሲቲ እስኪገባ ድረስ አላየም እንደዚህ እንደተባለ ስለዚህ በተወሰኑ ጥቂቶች ነው ኦሮሞ ትግል በየቦታው የተሰበጣጠረ የኦሮሞ ትግል ኮሎኒ ከሆኑ ቀን ጀምሮ አንድም አቁሞ አያውቅም ግን ይሄ ለብዙ አመት የቆየ የተሰበጣጠረውን አንድ ላይ ሰብስቦ የተለየ ኃይል ጥሩ ኃይል እንዲሆን ለማድረግ ጥቂት ነን ከነሱ ጋራ ከአበሻ ጋራ ጎን ለጎን ሲደረግ የአበሻን ያህል አይበዙም እነዛ ያሉት ግን የአባቶቻቸውንና እናቶቻቸው አገር ሄደው በዚህ ጉዳይ በደንብ አድርጎ እንዲያስቡበት አድርጎ ኦሮሞን የተጣላውን ማስታረቅ የቀሩትን ደግሞ አንድ ላይ መሰብሰብ አንድ ሐሳብ ማድረግ እስቲ ኦሮሞ ተነስተን እንማር የሚሉንን ለዚህ ዓላማ ነው መጫቱ ለማበዚያን ጊዜ የተቋቋመ ለዚህ ዓላማ ነው እነዚህ ጥቂቶቹ ጄኔራሎች ያያሉ እነሱ የሚያቁት ከውስጡ የመጡትን ህዝብና የተጻፈውንና ያማሮቹን ወዲና ወዲ ማለት ባይድ ስላሴ አካባቢ በፍጹም አይገናኝም ይሄ በጣም የሚያሳስባቸው ናቸው እነዚህ በውትድርና ምክንያት በከፍ ያለ ቦታ የደረሱ ሰዎች ልዩ ነው ሰው የሚያስብና ኦሮሞ ምን እንደሆነ ጠቅላላው የተለያየ ነው እንዴ ይህ ነገር አይሆንም የኦሮሞ ገበሬ በምን አይነት ኑሮ እንደሚኖር ምንም የሚያውቁ ነገር የለም ሁሉም በዙሪያው እየሄደ ማመልከቻ ለሀገር ግዛትና ለኃይለ ሥላሴ መሬት ለማግኘት ከባሌ መሬት አለ የማይታረስ ስጡኝ ወይንም ደግሞ ከአርሲ መሬት አለ ከቦረና እንደዚህ አለ በሸዋ አካባቢ እዚሁ አዋሽ አጠገብ መሬት አለ ይሄን ስጡን እየተባለ በኃይለ ሥላሴ ስር ያገበግቡ ነበር እነዚህ ሰዎች በሙሉ እና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዚያን ጊዜ ተንኮላቸውን ያየ ጥቂት የኦሮሞ ተወላጅ ነው እንትን ግን የሚሰቃየው ማጆሪቲው ኢትዮጵያን ጠቅላላ አንድ ላይ ቢደረግ አብዛኛው የኦሮሞ ህዝብ ማጆሪቲ ስለሆነ ማጆሪቲው ይሰቃያል እነዚህ ጥቂት እንደ መብራት የሚያበሩት ኦሮሞዎቹ መንገድ ከፈቱ አንድነት መፍጠር ብቻ ነው መድኃኒቱ ስለዚህ አንድነትን ለመፍጠር የኛ ሰው መማር አለበት ለመማር የመጫቱ ለማ የተቋቋመው ለማስተማር ደግሞ መንገድን መኖር አለበት ሰውም ያለ ጊዜው አስፈላጊ ባልሆነው ነገር ሁሉ እንዳይሞት ክሊኒክ መኖር አለበት በዚህ ምክንያት ነበር በዚያን ጊዜ የተቋቋመ አሁን ያለ ሥላሴን ነው ከስሩ ነው የጀመርኩት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረ ነው በሚቀጥለው አሁን ወደ ደርግ በሚመጣበት ጊዜ ደርግ ዘመን ማርክሲዝም የሚባለው የስነ ስርዓት የኢትዮጵያ ተማሪዎች አንዳንድ ኦሮሞዎችም አሉበት እሱን ከሌላ ሀገር ወሰዱ ከኮሙኒስት ከሆኑት ሀገር ለምንድን ነው ጸንቶ የቆየውን የንጉሥ ነገስቱ መንግስት ለ3000 ዓመት ከሶሎሞን ጀምሮ አንድ ጊዜም ሳይዛነስ ቀጥታ መስመሩን ተከትሎ እኛ ጋር ደረሰ ኃይለ ሥላሴ ጋር ደረሰ ብሎ የሚፎክሩበትን ዛሬም እንደገና ቀልብሶ ኃይለ ሥላሴን በየቤታቸው ፎቶግራፍ ማድረግ ጀምረዋል በድሮ ተጸጽቶ እና እነሱ የሚፎክሩበትን ያንን ራሳቸው አፈረሱ ራሳቸው ለምንድን ነው ያፈረሱት ከኃይለ ሥላሴ ከታሪካቸው ከሰሎሞን ጋር ማያያዛቸው ያን ሁሉ ገደል ይግባ ግን ከመሬት የኦሮሞ መሬት እንብላ ከመሬቱ ላይ የኦሮሞ የራሱ መሬት የራሴ ነው የሚለው
አይኑረው እኛ ቤተሰቦች በመሬት ላይ ይኑሩ እኛም እዛ መሬት ላይ እንኑር በሚል መሰረት ከመሬት የማያስነቅል እነዚህን 20 30 40 50 ሺህ ጋሻ ያላቸውን የማያስነቅል ስነ ስርዓት መኖር አለበት። ያ ምንድነው? ሶሻሊዝም የሚባለው። ሶሻሊዝም መሬት የማንም አይደለም። 40 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ በዛን ጊዜ 36 ሚሊዮን ይሆናል የኦሮሞ ህዝብ የራሴ መሬት ነው የሚል የለውም ማለታቸው ነው። 30 ሚሊዮን በዛን ጊዜ የነበረው የኦሮሞ ህዝብ የኔ መሬት ነው ለማለት መብት የለውም። በሶሻሊዝም ስር ባድሜ ሂድ ሲባል ተነስቶ መሄድ ነው። ጎንደር ሂድ ሲባል ተነስቶ መሄድ ነው። ካስፈለገም እዛው ስፈር ሲባል እዛው መስፈር ነው። ለዚህ ነው ከሰሜን ብዙ ሰዎችን አምጥቶ የኦሮሞ መሬት ላይ ያስቀመጠ ደርግ። የደርግ ጊዜ ሰፈራ ነበረ። የኦሮሞ መሬት ለመቀማት አስቀድሞ በእነሱ ሰዎች ጥሩ ቦታውን ደህና ቦታውን ማስፈር ነበረ። በእንደዛ አይነት በኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ቦታ አሰፈሩ እና በዚያ የኦሮሞ መሬት ጌታ መጣንተ ያንተ አይደለም መሬቱ የሚገባ አይደለም መሬቱ እኔ ነው ለማለት አትችልም። ይሄ ነው። በዚህ አቋም መሬቱን በደርግም ጊዜ ተቀማ። ያ አደብት ያደረጉት ሲስተም የኔ መሬት ነው ለማለት አይቻልም። መሬቱ የመንግስት ነው። መንግስት የፈለገውን ይነቅላል፣ የፈለገውን ይተክላል። ስለዚህ ምክንያት በዛ በሶሻሊዝም አይዲዮሎጂ የኦሮሞ መሬት ቀምቶ ለሌሎች መትከል አይዲዮሎጂ ይፈቅድላቸዋል እና አማራ ለመተከል አይዲዮሎጂ ይፈቅድለታል። ስለዚህ በዛ ውስጥ በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ግፋ ብሎ እርስ በርስ እንዴት አድርጌ እኔ አማራን እንደማበላ በማለት እርስ በርሳቸው ተጣልተዋል። ከዚህ እዛ ውስጥ አልገባም። የነሱ መጣላት ግን የኦሮሞ መሬት ለማብላት እንደተጣሉ አንዳንድ ጊዜ ውሾቹ በተወረወረው እንጀራ ላይ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ። ከእንጀራ ይበልጥ በጣም ይጎዳዳሉ እና እነሱ በጣም ተጎዳድተዋል እርስ በርሳቸው። ይሄ ምንድነው? የኦሮሞን ደቡብ መሬት እንዳለ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የደቡብ መሬት ለመቀማት አሁን በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የመጣ አዲስ ነገር ምንድነው? መሰረቱን የዛን የሶሻሊዝም መሰረት አልለቀቀም። ደርግ መሬት የማንም አይደለችም የተባለውን ያችን በመስቀል ባርኮ መሬት አሁንም የማንም አይደለችም ተባለ። መሬት የማንም ስላልሆነች እያንዳንዱ ሰው የተወሰነ መሬት ይሰጠዋል እና ስለዚህ ምክንያት መሬት የሚያስፈልገውን ላሟሉት ብቻ መሬቱ ይሰጣቸዋል። አስፈላጊነቱ አንድ ሰው ከ175 ሄክታር ካሬ ሜትር ጀምሮ እስከ 400 ድረስ ከዛም አንዳንድ ጉዳይ ላይ ያልፋል መሬት ለማግኘት ይችላል። እንደዚህ ሲያዩት ለሁሉም ሰዎች ያሰቡት ነው የሚመስለው። ግን የኦሮሞ ህዝብ በ400 ሄክታር መሬት ላይ አርሶ ሊበላ አይችልም። ስንት ቀርጥ ነው የምትሆነው? ቢበዛ አንድ ቀርጥ ነው። ከዛ ለመኖር አይችልም። አይገባቸውም። የከተማ መንገድ ኑሮ የግብርና ኑሮም አይገባቸውም። እነዚህ የመጡት ለብዙ አመት በህፃንነታቸው ጀምሮ እዛ ጫካ ነበሩ። አንድ ገበሬ ስንት ማሳ ማረስ እንዳለበት አያውቁም። ለዚህ ለእያንዳንዱ የተወሰነ በጣም ትንሽ የሆነ ነው የተሰጣቸው እና ለዚህ ነው የኛ ገበሬዎቹ ዛሬ በጣም ዳይ የሆኑት። ቀበሌው ተገርሞ አይ ይሄ በቃም ለአንድ ጥማድ በሬ የሚበቃ እንስት ብሎ ቀበሌ ራሱ በራሱ
በራሱ ሰፈር ያሻሻለው ነው እንጂ መንግስት የሰጣቸው 400 ሄክታር ነው ስለማያውቁ ነው ይሄንን ያደረጉት እንግዲህ አሁን ይሄንን ባላገሮቹ በተለይ ኦሮሞዎቹ በዚህ ምክንያት እንደልባቸው ሰፋ አርጎ አርሶ ንብረት አብጅቶ ለመኖር እንደ ድሮ ፈረስ ላይ ለመቀመጥ በቅሎ ላይ ለመቀመጥ ይሄንን የመሳሰሉት ነገሮችን ለማድረግ አልቻሉም አሁን ደግሞ አዲስ ነገር ምን መጣ ይህም አልበቃ ስላልበቃቸው አሁን አዲስ አይደለም መጀመሪያውኑ በጭንቅላታቸው ውስጥ የነበረ ነው ከገቡ ጀምሮ ያለ ነው እኔ ራሴ ሰምቻለሁ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚናገር ቀጥታ ነው ኮቴ ማረገው ስለ ከተማ ጉዳይ ሲነገር አንድ ጊዜ እኛ ገበሬዎቹን መንቀል አንፈልግም በዙሪያ ያለው ህዝብ ስንዴና ጤፍ እየዘራ የሚኖር ህዝብ ነው በትምርቱ የሚያገኝ ነገር የለም ስለዚህ ምክንያት ከተማ አይሰፋም ወደ ላይ ያድጋል እንጂ መሬት ላይ አናሰፋም ብሎ ቃል ሰጥቶ ነበር ያ እንግዲህ የፕራይም ሚኒስተሩ ቃል የነበረ ነው በቀደመ ጊዜ ብዙም ጊዜ እሱ ቃል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚታይ ይህችን ቦታ ለምን እንዳላዩ አይገባኝም ያሁኖቹ እና ራሱን የሚቃረን ነው እሱ ያለውና እነሱ አሁን ማድረግ ላይ የሚገኙት መልካም አቶ ሎቤ እዚህ ላይ እንግዲህ እንደገለጹት የመስፋፋትን ነገር ነው እያነሱ ያሉ አንድ ደግሞ እኔ አሁን በቅርብ 2-3 ቀን ውስጥ አንድ የወጣ ጽሁፍ ለማንበብ እንደቻልኩት የኦሮሞ ህዝብ ትግል አሳንሰው የማየት ነገር ይታያል የጥቂት ተሳትፎ ያለበት ትግል ነው ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ ይህ ትግል የጥቂቶች ትግል ከሆነ የኦሮሞ ነገር ሲነሳ ደግሞ ይጮሃሉ የጥቂቶች ትግል እስከሆነ ድረስ መጮህ ለምን አስፈለገ አያይዘው እንዲመልሱልኝ የምፈልገው በዚህ ጽሁፍ ውስጥ እንግዲህ የኢሳት ቴሌቪዥን ጋዜጠኛና ስራ አስኪያጅ አቶ ፋሲል አይናለም የተናገረው የጻፈው ነገር ምንድነው የኦሮሞ ኤሊቶች እርሶንም ይጨምራል የኦሮሞ ኤሊቶች እስስትናችሁ ነው መታገል አትችሉም አትታመኑም እና ቀልዳችሁን ወደዛ ተውና ዝም ብላችሁ ከኛ ጋር ቁሙ ከኛ ጋር አብሩ አዲስ አበባ መስፋፋት አለባት የኦሮሞ ምድር መውሰድ አለባት የሚለው ነገር አለ በሌላ በኩል ደግሞ የሚያነሳው ነገር ምንድነው እናንተ የምታነሱት ፊንፊኔ ወይም አዲስ አበባ የኦሮሞ ምድር ከሆነ ለምን መጮህ አስፈለገ በዙሪያው ያለው የኦሮሞ ክልል ነው አዲስ አበባ የኦሮሞ ክልል ነው መስፋፋት ካለበት ቢሰፋ የኦሮሞ ክልል ነው የሚሰፋውና ለምንድን ነው የምትደባልቁት አዲስ አበባ ምድሮም እናንተ አይደለም አፋችሁን ዝጉ የሚል ነገር አለ እዚህ ላይ ምን ይሉኛል አቶ ሉቤ አዎ ለዚህ ነው እኮ ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር የማንግባባ የመጣ ነው ከተለያየ ባህል ነው ከተለያየ ያነጋገር ስልት ነው የኦሮሞ የጥቂቶች ህዝብ ትግል ነው ሁሉ ጊዜ ለማቋሰስ ኦሮሞ አልተከተላችሁም ኦሮሞ የአማራ መንገድ ቤት አላቃጠለም ኦሮሞ ሰው አልፈጀም ኦሮሞ ወደ አቃቂ ስንወጣ መንገድ አላጣንም እንሄዳለን ወደ ሱሉልታ ስንሄድ ምንም ተቋውሞ አላጋጠንም ወይንም ወደ ሰበታ ወይንም ወደ በወለጋ በኩል ስንሄድ አገሩ ሰላም ነው እንዲሁ የሚጮሁ ሰዎች በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ኦሮሞ ህዝብ የሚደረግበትን በሙሉ በሰላም በጸጋ ተቀብሎ ዝም ብለዋል እናንተ ለምን ትጫጫዋላችሁ የተኛውን ለምን ትቀሰቅሱብናላችሁ እኛና እናንተ ጥቂቶቹ የተማራችሁት ይሄ ፖለቲካ ውስጥ ያላችሁ ተስማምተን ይሄንን ህዝብ እንብላ ነው ይሄ ነው እንደው ዝም ብለህ ኦሮሞ ከምትል ነፃነት ከምትል ወይንም ሌላ ነገር ለኦሮሞ ብለህ ከምትናገር እኛና እናንተ ተስማምተን እንብላ
በቁጥር እንደሆነ ጥቂት ናቸው ተብሏል። የተወሰኑት ሰዎች በማባበል ይሄ ሰውዬ አፈስልኮበት ነው እንጂ ደንበኛ ያበሻ ሲስተም ነው። ከተቻለ አባብሎ ከራስ ጋር ማደባለቅ እና ይህ በጎበና ጊዜ ጀምሮ አንድ ማቆመም ያለ ነገር ነው። አባብሎ ከራስ ጋር አርገው በኦሮሞ ላይ እንትናቸውን እንዲጠነክር ለማድረግ ጡንቻቸውን ለማጠንከር ደና አርጎ ለመምታት በዚያን ጊዜ እኛ አይደለንም እኮ ኦሮሞ ራሳቸው ናቸው እነ ጎበና ናቸው ኦሮሞ ራሳቸው ናቸው። ከዛም በኋላ በየጊዜው አንዳንድ ሰዎችን ወይንም የተወሰኑትን ኦሮሞዎችን ይዙና በኦሮሞ መልሶ ኦሮሞዎችን ይመታሉ እና ይህም እናንተ በጣም ጥቂቶች ናችሁ፣ ሞኞች አትሁኑ። የኦሮሞ ህዝብ እንደሆነ ያልተንቀሳቀሰምና እናንተ ትግሉን ተው። አዲስ አበባ የኦሮሞም ሆነች አዲስ አበባ ኦሮሚያ የአዲስ አበባ ሆነች ምንድነው ልዩነት የሚያመጣ? ይሄ እነሱ ማሾፍ ነው። በመጀመሪያ አዲስ አበባ የነሱ አይደለችም። ይሄንን በደንብ አድርጎ ኦሮሞ ደፍሮ መናገር አለበት። ይሄ እነሱ ሲያይ መሬት የሚያይ ኦሮሞ አይደለም የሚያስፈልገው። በአሁኑ ጊዜ አዲስ አበባ የነሱ አይደለም። አዲስ አበባ እነሱ የሚሉት ፍንፍኔ የነሱ አይደለም። ይሄ ቡታ የቱፋሙና የተቀሩትም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ደማቸውን ያፈሰሱበት ነው። አዲስ አበባ ዛሬ የምትታየው የእያንዳንዱ የአማራ ቤት ከስሩ የኦሮሞ ደም ይጮሃል። የነሱ መሬት አይደለም። የት ነው መሬታቸው? ይሄ ከመጣ በደንብ አድርጎ መንገሩ አስፈላጊ ነው። ከመንዝ ነው ምኒልክ ነው 4000 ያሰፈራቸው በመጀመሪያ እና ምኒልክ ነው ያሰፈራቸው። እነዛ የሰፈሩት በገብርኤል በዚህ በቤተ መንግስት ዙሪያ አንዳንድ ቂርቆስ የምትባለው ቦታ አራዳ ደግሞ በዛ አካባቢ በዚህ እና እንጦጦ ነው የሰፈሩት። በጣም አነስ ያሉት ሰፈር ናቸው በቪሌጅ ደረጃ የሚታዩት። በዛ አካባቢ የሰፈሩት ሰዎች ናቸው። እነሱ ናቸው ተዋልደው ዛሬ ኦሮሞ ከየት መጣ? ለምን እነሱ ከአንኮበር ይሄንን ጥያቄ መመለስ አለባቸው። አንኮበርን ለምንድን ነው የነሱ ዋና ከተማ ያላደረጉት? ፍንፍኔ ለምን ተመረጠ? እኛማ እዛው ነበርን። እነሱ መጡ እንጂ ኦሮሞ አልሄደባቸውም። አንኮበርን ለመንጠቅ አልፈለገም። ይሄ ቤቴ ነው ያለ። ይሄ በደንብ ካልተገለጸላቸው እንትን ሊሉ አይችሉም፣ ሊገባቸው አይችልም። እየነካኩ ወደማይፈልግ ጥያቄ ውስጥ ሰው እንዲገባ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። የኦሮሞን ትግል ኦሮሞ ካደረጉ ይበልጥ የነሱ መነካካት ነው ኦሮሞን በሙሉ እነሱ ላይ ጥላቻ እንዲኖራቸው ያደረገ። የነፍጠኛ ስነ ስርዓት ችሎ እያለ የአሁኖቹ በአይናቸው ያላዩትን ነገር ዛሬ ጋዜጠኛ ነኝ ተብሎ በየቦታው ይነሱና የማያውቁትን ነገር ይለፈልፋሉ። ይህ ሰውዬ በዚህ በጋዜጣ ላይ የጻፈው ሰውዬ ራሱ ከደርግ በኋላ የመጣ ትውልድ ነው። ምንም አያውቅም። እኔ የምናገረው ከደርግ በፊት በኦሮሞ ላይ የተሰቃየው ስቃይን ነው እና አዲስ አበባ ብቻ አይደለም ሲያጭበረብር የአበሻ ውስልትና እንደዚህ ነው። ከኔም አለበት ከተማ ከተባለ ጎጃምም ባህር ዳርም የተለያዩ ሌሎች በአማራ ሀገርና በትግራይ ሀገር ያሉት ከተማዎቹ ይነሱ ማን አደረገ ነው የሚለው። ተፋላሚ ሲመጣ እነሱ ይፋለሙ። ጎበዝ ከሆነ መቀሌን ሄዶ ይሟገት ይገባኛል ብሎ ምን አንጠራራ ወደ አዲስ አበባ ለምን
ለምን መቀሌ ላይ አይሟገትም? ከጥንትም እኮ ይላሉ የነሱም ነበረ እኩል ነው የሚነሱበትም እና ያገኙትም ታቦታቸው ምናምናቸው በሙሉ ከእዛ ነው ያለ አብዛኛው ትልቅ ክብር የሚደረግለት እሱን ለምን አያደርጉም? በስራ ለምን አያሳዩም? ጎንደር ይገባናል ብለው ጎጃምን ለምን አያሳዩም? ይገባናል ብሎ ለኛ ለምን ይነግራሉ? ይሄንን አላሉማ እነሱ የጎጃምን ባይፈልጋቸው። አቶ ሉቤ እስኪ እዚህ ላይ በደንብ እንዲገልጹልኝ ፈልጋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሲያነሱ እርሶም ከመተከዝ ወይም ከሌላ ሀገር መተው አዲስ አበባ ላይ እንደሰፈሩ ነው እየገለጹልኝ ያሉት። ስደተኛ ነበር ነው እያሉኝ ያሉት። አብዛኞቹ ንጉሳቸው ምኒልክ ከሆነ በኋላ በተለያየ መንገድ ነው የመጡት። ወደ ኦሮሞ ሀገር የመጡት መሬትን ለመቀማት ነው፣ በስደተኝነት መልክ አይደለም። ስደተኞቹም ነበሩ ግን ከኦሮሞ ጋር ተዋህዶ የተለያየ ቦታ ይኖራሉ። ግን እነዚህ በጣም እንደ አዲስ አበባ አይነት ላይ በብዛት የሚገኙ ሰዎች የራሳቸውን ደጃዝማችና ራስ ተከትሎ የመጡት ወታደሮች ናቸው። በመሰረቱ ታሪካቸውን ያየን እንደሆነ ምኒልክ ወታደሮች ናቸው። በአለቆቻቸው ዙሪያ የተቀመጡት ናቸው። ሰፈራቸው የነዛ ልጆች ናቸው። እነዚህ የነዛ የልጅ ልጆች ናቸው። እና ስለዚህ ምክንያት ቦታ የላቸውም። ያ ቦታ የኦሮሞ ቦታ ነው። አዲስ አበባ የኦሮሞ ሀገር ናት። ኦሮሞ እንደፈለገ ሊያረጋት ይችላል። እውነተኛ ዴሞክራሲ እነሱ የሚሉት ቢኖር በቤቴ ውስጥ መጥቶ ቤትን ሰፋ ይላልና ስለዚህ ምክንያት በጉልበት ቤትን ልውሰድምና የራስን ቤት ልስራ ወይንም 2-3 ቤቶች ጎን ለጎን ያሉትን እያፈረስኩኝ ሰፋ ያለ ቤት ያስፈልገኛል የሚል እንግዳ የት ሀገር አለ? እንግዳ በእንግዳነቱ መቀመጥ ነበረበት ባስተኙት ቦታ ላይ እንጂ እኔ ልስፋ የሚል የት አለ? ለምን በኦሮሞ ላይ ይደርሳል? ስለማንናገር ነው። እሱ እንደሚለው ቁርጠኞች ያለ መሆናችን ነው። በዛ ላይ ከሱ ጋር በደንብ አድርጌ እስማማለሁ። የኛ ፍላጎት በትክክል ይህ ነው የምንፈልገው ያለ ማለታችን ነው። ዛሬ ዴሞክራሲን ኢትዮጵያ ስንሟገት፣ ነገ ስለ ነጻነት ስንሟገት ይህ አስተዛዘበን እንኳን ኦሮሞ መታዘብ ቀርቶ ጠላቶቻችን እንኳን ወይ የት ይደርሳሉ የሚል እንዲሉን አስደረግን። ያሰደብነው ራሳችን ነን። የእውነት ከልብ ብንነሳ አንድነታችን ብናጠነክር አዲስ አበባ የማንም አይደለችም፣ የኛ ናት። ግን ይህንን ከማድረጉ በፊት መነሳቱ ነው የሚያስፈልግ። ይህንን ከማድረጋችን በፊት ካልተነሳ እንደነዚህ ድህነትን ተቀብለን ባርነትን ተቀብለን ጭንቅላታችን ዝቅ ብናደርግ እንኳን እነዚህ እንቅፍ አይሰጡንም፣ እየቀሰቀሱስ ነው። እና እንደዚህ ማንሰጣችሁ ይሄ እኮ ትልቅ ንቀት ነው። ማንሰጣችሁ አንድ ጊዜ እኔ ዘንግ ነበረችኝ፣ ቆንጆ ዘንግ ጉልበት ያለው ሰው ልጅ ቀማኝና ከዛ በኋላ እኔ ለሌላ ሰው እንዲረዳኝ ነገርኩት። ያው ልጆች ሆነ እና ሰውዬ በእጁ በደንብ አድርጎ ይዞ ማን ሰጠው? ይሄንን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው የጠየቀ። ማን ሰጠው? እኔ ትንሽ ስለሆንኩኝ ማን ሰጠው? በደንብም አድርጌ ኤክስፕሌን አላረግም። የኔኑ ገንዘብ እንደዛ ነው ያየን። ይሄ ሰውዬ በአፉ እንደፈለገ ይናገራል። ይህ ደግሞ እኔ እንደ እውነቱ ከሆነ ጠቅላላ የአማራን ሕዝብ በሙሉ እንደዚህ ነው ማለት አይደለም። እኔ ጎንደር ኖር ያለው ጎጃም ኖር ያለው በኦሮሞ ላይ የደረሰውን ስቃይ በፍጹም አያውቁም። በፍጹም የሚገርማቸው ነው። ሸዋም በሙሉ ኦሮሞ ነው የሚሉት፣ ንጉሱንም የኦሮሞ ንጉስ ነው የሚሉት። እና ምንም ከተራው ሕዝብ ጋር እኔ ምንም ችግር የለኝም። እነዚህ እንደ እውነቱ ከሆነ
ጥቂቶቹ የተማሩት ከነዛም ውስጥ ሁሉም አይደሉም እንደዚህ ሰውዬ አይነት ያሉት አሉ በየጊዜው ጊዜ ወለዳቸው ላፋቸው ምንም እንደበታቸው ምንም ለከት የሌለው ታሪክን የማያውቁ ያቺ ዛሬ እነሱ የሚቆሩባት ኢትዮጵያ እንዴት እንደተፈጠረች የማያውቁ እና እነዚህ ናቸው ለነዚህ እንግዲህ እንደገና መልሰት አስተምራለህ ለጊዜው ተምረናል ጋዜጠኛ ሁሉ ሆነዋል እኮ እንደፈለጉ እና ከድሮ ደብተራ ይሻሉ 100% የነሱ ደብተራ ይሻላል ግን እነሱ ያንን የደብተራን ስህተት የሚያርሙ የተማሩ ክፍል አልሆኑም ያንን ከዛ የባሰ ከተማረ አስተያየት ጋር አደባልቀው ዓለምን አስተው ራሳቸውንም ስተው አሁን ደግሞ ኦሮሞን ለማሳት ነው የሚፈልጉት የኦሮሞ ትግል የሰፊው ህዝብ ትግል ነው ዛሬ ስላላሸነፈ ዛሬ እነሱን ከአዲስ አበባ ልቀቁ ብሎ በጉልበት ስላለቀቀ እናንተ ጥቂቶች ናችሁ ብዙ በሆናችሁ ቀን ያኔ ጠይቁን የሚል የቀልድ ነው የሚቀልደው ሰውየው ጻፍኩ ለማለት ነው እንጂ ምንም ነገር የለውም እና ይሄንን ነው መልዛለ መልካም አቶ ሉቤ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ሲነሳ ኦሌፍና የኦሮሞ ህዝብ ቁርኝነት ጥቂት እንደሆነ ግን ቁርኝነቱ እንዳለ ብዙ ጊዜ ይነሳል ይሄ እንደው አጠር አድርገው ከምን የተነሳ እንደው ይሆን አቶ ሉቤ ብዙ ጊዜ ይላሉ ኦሌፍ የጥቂት ሰዎች ቢሆን በጣም የተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚያቀነቅኑት የነጻነት ጥያቄ ሳይሆን የሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ነው የኦሮሞ ህዝብ የ40 ሚሊዮን አጠፋም አላጠፋም የፈለግነውን አገኘን አላገኘንም ኦኤልኤፍ የኦሮሞን ህዝብ ወክሎ በተለያየ ቦታ ላይ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ተናግሯል ኦኤልኤፍ በመኖሩ ከዳር እስከ ዳር የኦሮሞ ወጣቶች የኦሮሞ ልጆች ገበሬዎች በየፋብሪካው የሚሰሩት የተለያየ ስራ ያላቸው ባይከተሉት ኖሮ ኦኤልኤፍ ዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ አይኖርም ይሄን ያህል ከ40 ዓመት በላይ የሚኖር ያለ ህዝብ ድጋፍ በጥቂቶቹ ተብሎ የሚያስብ የጥቂቶቹ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ያስተሳሰቡ ሁኔታ ትልቅ ስህተት ያለበት ነው ያለ ማወቅ ነው ኦሮሞ ምን እንደሆነ ያለ ማወቅ ነው አንዲት እሱ የሚጠብቀው እንደዚህ የሚሉ ሰዎች የሚጠብቁት ኦኤልኤፍ አንድ ሰሞን ለምን ብዙ ሰው ጨርሶ አንድ ትልቅ ከተማ ሊያዘብ እስከዛ ድረስ ሪኮግናይዝ እናረግም ነው ይሄንንም ብቻ ነው ኦሮሞ ልብ ካለው ማለት ነው ይሄንን ደግሞ መልስ ማግኘት አለበት ኦኤልኤፍ የጥቂቶቹ አይደሉም በአይኑ አይቶ ለምን ይክዳ በ91 ዓመተ ምህረት ኦኤልኤፍ የሽግግር መንግስት ውስጥ ሲገባ የትኛው ኦኤልኤፍ ሜምበር ነው የዞረ የሰበካቸው ህዝቡ ከሩቁ ተቀበለ ገና ስሙን እንደሰሙ ተቀበለ ለምንድነው ለ100 ዓመት ይመኘው የነበረ መጣልኝ ብሎ በዚህም ደግሞ መልስ ያገኛል ዛሬ እንኳን ወደ ኋላ በመቀልበስ ላይ ባይኖሩ የኦሮሞ ቋንቋ የኦሮሞ መሆኑን የጥቂቶቹ አይደለም የአብዛኞቹ ድምጽ ነው ይሄ ፍላጎት ነው በዲሞክራሲ ነው የጸደቀ ቁቤ ቮት ተደርጎ ነው አማሮቹ የማያውቁት ዝም ብሎ ብቻ አልተጫነባቸውም የቁቤ ጉዳይ እና ቮት ተደርጎ ነው ህዝቡ በየቦታው በላቲን መጻፍ እንደሚያስፈልግ እና ይሄንን የመሳሰሉት አንዳንዱ ኦሮሞ የሚፈልገው አልተገኘችም ቁራሽ ናት የተገኘችው የቆረጠውም ደግሞ አሁን መናገር አልፈልግም ሰውየው ትንሽ እየገባው ስለሄደ እና ካላ የተቆረጠችው
እና በዚህ ምክንያት ይህ የኦሮሞ ፍላጎት ባይኖር ያካርታ ይኖራል ህዝቡ ለምን አይቃወምም ህዝቡ ተነስቶ አይደለም አንፈልግም ይሄንን ካርታ ለምን አይልም ከዚህ የበለጠ ምስክር ምን አይነት ምስክር ነው የሚፈልገው ኦሮሞ ለምን በላቲን በየትምህርት ቤቱ ለምን ይማራል ለምን ተነስቶ አንፈልግም ምን እኛ በአማርኛ እንማራለን ለምን አይሉ ይሄንን አያስብም ሰውየው ይቺ የተገኘችው ትንሽ የተገኘችው በዚህ በለውጡ ጊዜ የተገኘችው ነው የማወራ እና ይህ ራሱ የኦሮሞ ትግል ማጆሪቲ መሆኑን ነው የሚያስፈልገው አሁን የቀረው እነሱ የማይወዱት እኛ እንዲሆን የምንፈልገው የኦሮሞ ነጻነት ነው እና እሱ እስካለ ድረስ ነፍሳቸው ስቲል በትንሽም ብትሆን ትንፋሽ እስካለች ድረስ የሚያል እንትን ከኦሮሞን ትግል የሚያጠነክር ነው የሚያወሩት መልካም በዚህ ኦሮሞ ምንም ሞራል አይነካም እና ጥሩ ነው መበርታት አለበት አንድ ሰው ከዚህ ይበልጥ ሊያዩ ይፈልጋሉ ሊቀምሱ ይፈልጋሉ ያ አባቶቻቸው ከጥንት ጊዜ ይቀምሱ የነበሩትን ቱፋሙና ያሳያቸውን እነሱም ደግሞ ሊቀምሱት ይፈልጋሉ ይሄንን ነው የሚገፋፉት ሌላ ነገር አይደለም እና የጥቂቶቹ አይደለም ኦኤልኤፍ መልካም የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት ካልሆነ ዛሬ ኦኤልኤፍ የሚባል የለም ስንት ኦርጋናይዜሽን ተቋቁማ ዛሬ ስማቸውንም ረስተናል በጊዜው ተወዳጅነትም ይኑሮ አይኑሮ አላቆም እኔ በእነሱም ውስጥ ስላልነበርኩት ግን አብዛኞቹ ጠፍተዋል እና ኦኤልኤፍ አሁንም አለ መልካም አቶ ሉቤ የተሳሳተ ስህተት ታርሞ እንደገና ተመልሶ አንዳንዶቹን የሚንቀጠቀጡበት እንደሚሆን ተስፋ እየተሰራበት ነው መልካም እና ስለዚህ የጥቂቶቹ አይደለም መልካም አቶ ሉቤ ብሩ እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ በአሁኑ ወቅት የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተባሉትን በአዲስ አበባ መስተዳደር ስር ለማስገባት እየሰራ እንዳለ ይታወቃል እንደው ከምን አንፃር ይሆን እንደው ወያኔ ውስጥ እንደው ያለውን ውጥረት ለማስተንፈስ የተጠቀመበት ዘዴ አይሆንም ምክንያቱም በተለያየ ቦታ ላይ ውጥረቶች እየነገሱ ይገኛሉ እንግዲህ ሀገር እየተሸጠ ምድር እየተሸጠ የኦሮሞ ራሱ እየተሸጠ ቋንቋው ባህሉ ማንነቱ እየተሸጠ ባለበት ወቅት እንደው የኦሮሞ ህዝብ ዝምታውስ እስከምንድነው ለምንስ ነው ወያኔ በአሁን ሰዓት የኦሮሚያ ልዩ ዞኖችን በአዲስ አበባ መስተዳደር ስር ለማስገባት ያነሳሳው ዋናው ነገር ምክንያቱ ምን ይሆን እንግዲህ ካለፉት 125 አመት ወደ ኋላ ስንመለከት ከዛ በፊት የነበሩት አሁን እርሶ ቀድመው እንደተጠቀሱት የአማራ ተወላጆችም ሆኑ ሌሎችን በኦሮሚያ ምድር ላይ እንዲሰፍሩ ተደርገዋል ዛሬ ምናልባት እንደው ሌሎችን ለማስፈር የታቀደ ይሆን አቶ ሉቤ ብሩ አንድ ስለዚህ ወያኔ በአሁኑ ጊዜ ከተማው መስፋት አለበት ብሎ ከተማውን የሚያስፋፋው አሁን አንተ መጨረሻ ላይ ያልከው ነው እቅድ አለ ከየትም ቦታ አምጥቶ ለማስፈር ለማልማት ቢፈልጉ የማይለማ ሀገሮች አሉ በሰሜን ከተማ ቆርቆሮ ሁሉ ጊዜ በደህንነት የሚኖሩ አሉ ምክንያቱም ሀገሩ አይለማማ ሌላ ደግሞ የገቢ ምንጭ የለም እነሱን ማስፈር የግድ አስፈላጊ ነው ሁሉም ሰው የሚመኝ ነው የመጀመሪያ ሰፈራ በዚህ በቀበና ባራዳ በተባሉት በዚህ በጨርቆስ የመሳሰሉት ዋናን ብርቱ የአዲስ አበባ 4 ኪሎ አካባቢ እነዚህ ካዛንቺስ አሁን በኋላ ጣሊያን ያለው እነዚህ ኤሪያምና መርካቶ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ወደ ቦሌ ተስፋፉ አንድ ሰው የነሱን ካርታ በሚመለከት ጊዜ ያሁኑ የወያኔ ካርታ ቦሌ በአውሮፕላን ማረፊያ አልተወሰነም ቦሌ እስከ ኤረር ያቺ ተራራ
ከበቦሌ በኩል የምትታየው እስከዛ ድረስ ቦሌ ነው የሚባለው ያ በሙሉ በአዲስ አበባ ክልል ውስጥ ገብቷል እንዳለ በዛ ላይ ስንዴና ጤፍ የሚዘራበት ጥሩ የኮትቻ መሬት ነው ያ መሬት በሙሉ ተወስዷል የአዲስ አበባ ክልል ተብሎ ገበሬዎቹ ሲየተዱ አናቅም ማን ግዳለው በብዙ 100,000 የሚሆኑ ሰዎች ተነቅለዋል ምንም ለነሱ መካካሻ የሚባል ነገር የለም ይሄንን እኔ የምናገረው በደንብ ከተጠናው ጥናት ውስጥ ነው አሁን በወያኔ ዘመን እና ከዚያስ ንፋስ ስልክ የሚባለው ነው ጠቅላላውን ካቃቂ ወዲህ ይዞ እስከ ፉሪን የሚያጠቃልል ነው ያም እንዳለ ኦሬዲ በወያኔ ተይዟል በዛ አካባቢ የሚኖሩት 100,000 የሚሆኑ ሰዎች ቤታቸው በቡልዶዘር ተፈርሶባቸዋል ይሄንን እናውቃለን ወይ አሁን በቅርብ ነው በኖቬምበር ባለፈው ኖቬምበር ውስጥ ነው የዚህ የፍሪ ጉዳይ ከ100,000 የሚበልጡ ሰዎች ቤታቸው በቡልዶዘር ፈርሶ አንድ ሳንቲም ሳይሰጧቸው ሂዱ ወደ ፈለጋችሁበት ተብለዋል ማን ተናገረ ማን ምን አለ እንደፈለገ ከዛም ደግሞ በኮልፌ አካባቢ ነው የኮልፌ አካባቢ አብዛኛውን ጊዜ በውጪ የሚኖሩትን የኦቪዲዮ ስር የሚሯሯጡትን በተወሰኑ የመሬት ሄክታር እየተሰጣቸው ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ እዚያም በየአሜሪካ ሀገር በመጣበት ጊዜ ከኛ ጋር ሽርጉድ በሉ የሚባሉት ጁኒየር ኦፊዲዮች ናቸው በኮልፌ አካባቢ በዚህ ላይ መቼስ ለነሱ የፈጠሩት ነው አልፎ ኦሮሞዎችም አሉ እና ትንሿ ሚኒሶታ ያሉ አንዳንድ ስሞቹን እቺን የመሳሰለች ነገር ትንሿ ሲያትል ይሄንን የመሳሰለ ስም እያወጡ ነው የማፍሩት አንዳንድ ኦሮሞዎች አሉ እና እኔ ግድ የለኝም በዛ አካባቢ የተወለዱ ኦሮሞዎች ቢሆኑ ይሻላል ግን በጣም ከሩቅ ያሉት ናቸው እናትና አባቶቻቸው ሳይው ኮልፌ ሊቀሩ ነው ሊመለሱ ቢፈልጉ እና ይሄም አለ አዲስ አበባ አብዛኛው የሚፈልጉትን ሰፍቷል አሁን ደግሞ ከዛ በላይ መሄድ አለባቸው ሰበታ በድሮ ጊዜ ተፈልጎ ነበር ግን በሰበታ አካባቢ ያሉት የኦሮሞ ወርጂዎች የማይቻሉ ህዝቦች ናቸው ማንም መጥቶ በዛ በኩል በግፍ መሬት ለመውሰድ አይችልም ነበር በእነሱ ጦር አማካይነት በዛ በሰበታ አካባቢ አልተነካም ግን በአሁኑ ጊዜ ያም የለም መጀመሪያ እነሱን መንግስቱ ነቀለላቸው እና ህዝቡ ተበታተነ ግማሹ ከተማ ገባ ግማሹ ከሀገር ወጣ አሁን እንግዲህ እንደፈለገ ሰተት ብሎ እየገቡ ከተማውን ያንን የመሰለ ከተማ ሰሩ ሰበታ ያችን ከራሳቸው ጋራ ወደ ራሳቸው ሆለታን ወደ ራሳቸው ሱልጣን ድሮ ሁሉ ነገር የሚመጣ እንጨት የሚመጣ ከሱሉልታ ወተት የሚመጣ ከሱሉልታ ኩበት የሚመጣ ከሱሉልታ በዓል እና ለስላሴ ሲያደርጉት ፈረስ የሚመጣ ከሱሉልታ ይህንን የመሰለ ሀገር አዲስ አበባን ቀጥ አድርጎ ከ1 ሚሊዮን ተኩል በላይ የሚቀልብ ያ እንዳለ ተወስዶ ባዶ የማትረባ ከተማ በትንሽ ንፋስ የምትፈራርስ ሆናለች ተቀምጣ ይሄ እንግዲህ ሰፍቶ ነው ከንጦጦ በስተጀርባ እኮ ነው ሱሉልታ በመንልበት ጊዜ በቀደምለት የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ነኝ ተብዬው ያሁኑ ሰው የሙክተር የሚባለው የሱሉልታን ስም እንኳን መጥራት አልቻለም በሚናገርበት ጊዜ ሱሉላይን ነበር እና መሬታችሁ ተመልሶላችኋል የተወሰደባችሁ ይላል ምንም ነገር የለም አንድ ደብር አለች እሱ የቆመበት ቦታ ያቺ በዛች ነው ሰዎቹን የሚያታልሉት ለኛ በቲቪ ለማሳየት በዛች ደብር ስለ ቤት አንድ ቤተክርስቲያን በዛ ዙሪያ የተሰበሰቡ ሰዎች ናቸው እና ለነሱ ነበር የሚነገር ነበር አዲስ አበባ እንግዲህ በዚህ አይነት የኦሮሞ መሬት ከዛ ለመንቀል አንድ ሁለተኛ ኦሮሞን ደሃ ማድረግ መሬቱን ያጣ ምን ይስራ እስከዛሬ ድረስ ኦሮሞ ለማኝ የለውም እውነት ነው ለማኝ የለውም ነበረ አሁን ነበረ ሆነ እንጂ ለማኝ የለንም ነበር
አሁን የሳባቱ ይገባል ይችን ድንጋዩን ከመሬት ላይ እንዳነጥፍ ከዚህ በፊት እንዳየነው እንዳነጥፉ ይከለከላሉ የተባበሩት የሳውዘርን ልጆች ኦሮሞን ይደበድባሉ እዛ ከነሱ ጋር እንደ ፓርቲስፔት እንዳደር ይህንን በጋዜጣ ያየሁት ነው እና ይህ ሰው ድሃ ከሆነ ቤተሰብ ይፈርሳል በዛ መሬት ላይ ያለው ድሃ ቤተሰብ ይፈርሳል እኔ ስለ ቤት አውቃለሁ ቤተሰብ የሚፈርሰው የሰውዬ ሚስት አንድ ቦታ መኖር አለባት ልጆቻቸው የሚኖሩበት ቦታ ማግኘት አለባቸው ሰውየው ከቻለ ከተማ ሄዶ ምናምን መፈለግ አለበለዚያ ዙሪያ ሆኖ እዛው በቀላል በሽታ መሞት ከዚህ የበለጠ ጄኖሳይድ የታለ ሳይለንት ጄኖሳይድ ነው የአዲስ አበባ መስፋፋት በዙሪያ ያሉት ሰዎች ሳይለንት ጄኖሳይድ ነው የሚያመጣ መልካም አቶ ሉቤ እዚህ ላይ ጥሩ ነው ያሉት ያለው ግን ሁሉ ጊዜ ከሰው መጠበቅ ምን ያህል ውጤታማ ያደርጋል መቼም አንድ ሰው የሰው ቤት ውስጥ ሲገባ በራስዎት ቤት ውስጥ ሌላ ሰው መግባቱ ራሱ አንዱ እንደ ወንጀል የሚታይበት ነገር ነው የኦሮሞ ህዝብ ከኦሮሞ ፖለቲከኛ ከኦሮሞ ወጣቶች ምንድነው የሚጠበቀው ሁሉ ጊዜ እንዲህ ተደረገን እንደዚህ ሆነ እየተባለ መቀጠል ነው ያለበት ምንድነው ከኦሮሞ ፖለቲከኞች ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው ጥሩ ጥያቄ ነው እና ይሄ እንግዲህ ጆሮ ላለው ለሚሰማ ከገባው እኔ እንደ እውነቱ ከሆነ ዝም ብሎ ከላም አለኝ ከሰማይ ወተቷንም አላይ ብለዋል የአማራ ተረት ግን አስፈላጊ ከሆነ ለላሟ ጥሩ ምግብ መስጠት ነው ወተት እንድታመጣ እኛ ራሳችን ያለ መሆን ነው ትልቁ ውርደታችን ከ40 አመት ትግል በኋላ ተመልሰን ከአበሻ ጋር ለመስራት መሞከር ነው ያዳምጡናል ይሰሙናል አብረን እንሰራለን ጉልበት የለንም ብሎ እንደ እጅ መስጠት ነው እና እሱ ነው ትልቁ ስህተት ሰውም የሚንቁን በዚህ ምክንያት ነው ኦሮሞን በኦሮሞ ውስጥ አንድነት ሳይኖር እንደው ይተራመሳል እንጂ ምንም ለማምጣት አይችሉም አንዳንዶቹ በተለያየ ቅርንጫፍ እየዘሩ ከራሳቸው ከሚፈልጉት ከሌሎቹ ሰዎች ጋር ሰዎቹን ይጥሉ ማለት አይደለም ከሆነላቸው ለምን ወላይታ አይመጣም ወደ ኦሮሞ መጣ ለማለት የሚፈልጉ ሊኖሩ ይችላሉ የለም ከሆነላቸው ለምን ሲዳማ አይመጣም ለተወሰነ ጊዜ አብሮ ይሰሩ ነበር ያውቃለሁ እና ካስፈለገ ለምንድነው ሁሉ ጊዜ ኦሮሞ ወደ አማራ ሄዶ አማርኛ ለመናገር እንደምናችሁ ብሎ እነሱ ኦዲየንስ ለማለት ከሚመኘው ለምን አማራ አይመጣም የኦሮሞ ኦዲየንስ በሲማ በሎ እናነጋግራለን ፍላጎት ካለው ከኦሮሞ ጋር ለመስራት የቋንቋ ችግር ካለበት ማለቴ ነው መስፈለጉን እኛው ነን የምንፈልገው እስቲ በታሪኩ ሁሉ ይመልከቱ እኛው ነን የምንፈልገው ያ የኛ ደካማነት ነው ስንፈልግ አንድ ላይ መፈለጉ ኦሮሞ በሙሉ ተስማምቶ ከፈለጋቸው ደግ ይሄ ነው የሚያዋጣን ካለ የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ማለቴ ነው ግን ሁሉም አይፈልጉም የተወሰኑ ናቸው ይህ ኦሮሞን ይከፋፍላል የኦሮሞ መከፋፈል ደግሞ ከሁለቱም የተከፋፈሉት ሁሉ ፋይዳ የሚባል ነገር ሳይሰሩ ይቀራሉ ለዚህ ነው የኦሮሞ አንድነት ያስፈልጋል አዲስ ማህበር የለም የምናቋቁመው ኦሬዲ አለ ሊበሬሽን ፍሮንት እሱን ማሻሻል ነው ሁሉም በዛ ላይ መረባረብ ነው አስፈላጊውን የሚጠነክርበትን መንገድ መፍጠር ነው በተቃቀን ነገር ተላይቶ በትምህርት ቤት ስለሚታወቁ ወይንም በአንዳንድ ድርጅት ውስጥ ስለሚታወቁ
ያ ብስጭት እኔ እበልጣለሁ የልጅ ጨዋታ መተው ነው እና መቃየም አያስፈልግም የምንፈልገው ለህዝቦቻችን ካልሆነ በስተቀር ለግል ከሆነ ልንቀየም እንችላለን አንዱም በግል ደረጃ ግን የህዝብ መብት ላይ በምንታገልበት ጊዜ የኛ ምንቃየምበት ሌላ የድሮ ቁርሾ ያለው ምንም ዋጋ የሌለው ነው እና ኦሮሞ ህዝብ መታረቅ አለበት ይሄንን ነው የምለው የሚታረቀው ደግሞ ለራሱ መብት ለመሟገት እንዲያመቸው ለራሱ መብት ለመዋጋት እንዲያመቸው ለራሱ መብት እንደ ማንኛውም እንደ ትግራይ ለራሳቸው መብት ከቤታቸው ወጡ ባዶ እጃቸውን አልወጡም በየቤተ ክርስቲያኑ ሄዶ መስበክ ብቻ አይደለም ጠበንጃም እያሳዩዋቸው ነው እዛ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጠበንጃዎችን አይነበረ ቲፒኤልኤፍ በውጊያ ላይ በነበረ ጊዜ በየደብሩ በየቤተ ክርስቲያኑ ምክንያቱም እነዚህ ተዋጊዎቹ መጥቶም እንትኑ በዓሉን ለማክበር ይመጣሉ ያ ፎርስ ነው እንደሱ አይነት ማድረግ መቻል አለበት ኦሮሞ የራሱን መብት ለማስከበር ራሱ ማድረግ አለበት አፈሙዝ ይዞ አይደለም ከተማን ይገባ የተደረገ ጊዜ ያውቃለሁ ግን ኦሮሞ በደንብ ኢላማውን አውቆ መሄድ አለበት እንደው ወዲና ወዲ በራሪ ወዲና ወዲ የሚሄደው ዝም ካሉትም አስቸጋሪ ነው ግን በእነሱ ላይ ብዙ ጊዜ ያለ ማጥፋት ነው እኔ የምለው አንድነት ነው የኦሮሞ አንድነት ብረት ይዞ መነሳት አለበለዚያ ዋጋ የለውም ተነስቷል ያ የተነሳው ብረት ይዞ የተነሳው ማጠንከር ማስፋፋት አንድነትን በዛ ጥላ ስር ማድረግ እንደሱ ካልሆነ በስተቀር ምንም እንዲሁ እየተናገርን ነው የምንኖረው እነሱም አውቆን እየናቁን ነው መልካም እንግዲህ ያሉት እንደ ንፋስ እንደሚያወዛውዘው ሸሚዛን ነው ወዛወዝ በአላማችን እንጽና ነው በዚህ ዜማ እስኪ እረፍት እናደርግ አድማጮቻችን ውይይቱ በዚህ አላበቃም ክፍል 2ን ሳምንት ይዘን እንቀርባለን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራማችንን እያበቃን ነው የጀመርነውን ዜማ ለናንተ ጆሮ አበቅተን ደና ሆኖ ብለን እንሰናብታለን በዚህ በጀመርነው ዜማ በኤልያስ ክፍሉ ዜማ ደና ሆኖ ብለን እንሰናብታለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ቸር ወሬ ያሰማን ሰላም Yo bacho bote biyake la fakutani koforani kanto yo dofte na pintatu garaki jira ko garani icharate jedani kan charate samanike kawal kalate numa madagani tarwarike Chubona ngabini malu borora shaketa fatanke ejersa kori muri kole ejersa baba kori muri ado dese fatoti malu pesuma pagar kori muri ya ejersa ejere kole ya ejersa beran korafatu anu kala ke kana mal murma ke jalan korafatu
damu Selale kufu dumbusheko Malek sigira shannawamu Yo bacho bute biya kenya Lafa kutani koforani Kanto yo dofte na fintalu Gara kijira ko garani Icharate jedani kan charate samanike Kawal jalate numa mandagani karu warike Mani